श्री गुरु वैष्णवांसु श्री रूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पावनं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीलपर्जगोस्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवति नामिने। तदीमत्त चरित्राय सस्त्रितानंच पालिनी जीवदुःख सदार्ताय श्रीराम प्रेमदाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्षभानुविद्विद्वैताय कृपामयि कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे माधुर्योज्ज्वल प्रेमार्थ श्रीरूपानुगभक्तिदं श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तधान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधिपदं जयते। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। आप उधर ही खड़े हो जाते हैं, आप उधर बैठो। गौरवाविर्भाव भूमिष्ठं नित्येष्ट सज्जनो प्रियो वैष्णव सर्वभौमो श्री जगन्नाथ देव। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। संकर्षणकारणतसायि गर्भदशाय च पयोतिशाय शेषस्वदशां सकलासुरानन्दकरां शरणं नमस्ते। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो मंगल मम मंदमतेर्गति मद सर्वस्य पदां भोजशिराधमनमः। दिग्पदविन्दारण्यकल्पत्र श्रीमद्रत्नाकर सिंह समस्तो
श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठ लिपि से गुमान स्मरण श्रीमान दर्शन सारंभी वंशिवो ततस्थित कर्षण वेणुसने गोपी गोपीनाथ श्रीस्ते वृंदाई तुलसी दिव्य प्रियावि केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद सब लोग प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमती राधा ठाकुरानी की सर्वभीष्ट प्रदात शिव गिरिराज महाराज की सचिनंदन गौर हरि की जय जय श्री राधे श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमुनि सबोधन मते श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमुनि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमुनि सावधान मते श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्म बंदमुनि Guru
वैष्णव ठाकुर दयाल सागर रस करुणाकर वैष्णव ठाकुर दयाल सागर रस करुणाकर वैष्णव ठाकुर Yeah.
গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ Krishna सदा दुराचार सदा दुराचार আমি তো
দুর্জনয়তি সদা দুরাচার আমি তো দুর্জনয়তি সদা দুরাচার আরে কোটি কোটি জন্মে মন নাহি কোধার কোটি কোটি জন্মে মন নাহি কোধার ও আমি তো দুর্জনয়তি সদা দুরাচার
হরি হরি আর কি এমন দশা হব হরি হরি আর কি এমন দশা হব এ ভব সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি ভব সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি আর কবে ব্রজভূমি যাব আর কবে ব্রজভূমি যাব। ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর কীর্তন করছেন যে এই সংসার আদিকে পরিত্যাজ্য করে ব্রজভূমে যেতে বলছেন। এই ভব সংসার ত্যাজি পরম আনন্দে মজি আর কবে ব্রজভূমি। কেন? এই ব্রজধাম আমাদের সাধন ভজনের সুপ্রিম কোর্ট বলা হয় বৃন্দাবন ধাম। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রী রাধাকুণ্ড, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড হলো আমাদের ভজনের সুপ্রিম কোর্ট, সেই ব্রজধাম। তো নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন সেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষে প্রচারের জন্য জিত গোস্বামী পদ প্রেরিত করেছিলেন নরোত্তম ঠাকুরকে, নরোত্তম ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ প্রভু, তাহলে ঠাকুর আচার্য এবং প্রভু উপাধি ভূষিত করে জিত গোস্বামী পদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষে উড়িষ্যা। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দেখবেন রাধাকুণ্ড গেলে সেই রাধাকুণ্ডে ওখানে নিকটে নরোত্তম ঠাকুরের ভজন স্থলী আছে, একটি গুহা আছে, সেটি প্রায় প্রত্যেকে জানে না সেই জায়গাটা, কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সেখানে একবারে গভীরের মধ্যে সেখানে ভজন করেছেন, যেটি এখন ব্রজবাসীদের আন্ডারে ঘরের মধ্যে হয়ে গেছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্তন করছেন, সে রাধাকুণ্ডবাসীর প্রার্থনা করছেন দূর থেকে মানসিক ভাবে, কেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ফিরে যেতে পারে না, তাই কীর্তন করছেন হরি হরি আর কি এমন দশা হব হরি হরি আর কি এমন দশা হব এ ভব সংসার ত্যাজি পরম আনন্দে মজি
চিন্ময় চরণ রেণু, সেই চরণ রেণু প্রাপ্তি করার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাও পর্যন্ত প্রার্থনা করছেন যে ব্রজের চরণ রেণু হয়ে যেন আমি জন্মগ্রহণ করতে পারি। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন যে প্রত্যেক সাধক সাধিকা যারা বৃন্দাবন দর্শন করতে যান তারা এই চিন্তন করে দর্শন পরিক্রমা করতে হবে যে এই পথেতে আমার শ্রীমতী রাধা রানী, আমার প্রাণ কানাইয়া ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, আমার প্রিয়তম প্রাণ বল্লভ এই রাস্তায় বিচরণ করেছেন, এই রাস্তা দিয়ে অনেক অনেক লীলা করেছেন। এই ভাবনা নিয়েই আমাদের প্রত্যেককে শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন করা প্রয়োজন। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন কি হবে তারপরে, প্রেমে গদ গদ হইয়া রাধা কৃষ্ণ নাম হইয়া, প্রেমে গদ গদ হইয়া রাধা কৃষ্ণ নাম হইয়া, হরে কালিয়া হে তাই মহাপ্রভু জগতে এসেছিলেন কেন? প্রেম বন্যা দ্বারা প্লাবিত করে জগতের জীবকে ক্রন্দন করার জন্য। কেন? জগতের জীব পাষাণ হয়ে গেছে, জগতের জীব পাষাণ হয়ে গেছে। তাই মহাপ্রভু জগতে কেন এলেন? তাই শাস্ত্রী বলছেন অনর্পিত চরিত্র করুণায় অবতীর্ণ। মহাপ্রভু এই জন্য জগতে এলেন যে সেই अचिंत भेदावे तत्व के जगते प्रतिष्ठित करे से नाम के साक्षात जे कृष्ण नाम, जे नाम से कृष्ण, से नाम के जगते जीव बिलिए दिए। आज के देखुन पूरे ब्रह्मांड जीव आज के से नामे प्लावित होच्छे, हरि नाम करছেন সকল। কার কৃপায়? মহাপ্রভুর কৃপা, মহাপ্রভুর কৃপা। আর রাধা রানী যদি সদয় না হতো তাহলে মহাপ্রভু আসতেন না। তাই ব্রজের মাধুর্য প্রেমের শিখা বলছেন শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু। যদি চৈতন্য মহাপ্রভু যদি না আসতেন তাহলে আমরা ব্রজ তত্ত্বই জানতাম না। আজকে যে আমরা এত ব্রজধাম দৌড়াচ্ছি, ধাম বৃন্দাবন বৃন্দাবন, সেটি অশেষ মহাপ্রভুর কৃপায়। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন কি হবে, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে শুধুমাত্র ঘুরবো ফিরবো হবে না, প্রেমী অদগত সহিত হরিনাম করতে হবে। তাই ধাম দর্শন মানে একক স্বতন্ত্র ভাবে ধাম দর্শন করলে হবে না, তাহলে ধাম স্ফুরিত হবে। সাধু সঙ্গে, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় রত হইয়া আমাদেরকে ধাম দর্শন করতেই হবে। তাই আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলাভ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর বলছেন কি, যে চক্ষুর দ্বারা ভগবত দর্শন হয় না, এই যে চক্ষুর দ্বারা ভগবত দর্শন হয় না, কিসের দ্বারা দর্শন হয়? কর্ণ, কান দিয়ে ভগবত দর্শন করতে হবে। তাই ধামে যারা যারা যাচ্ছি, নবদ্বীপ ধাম হোক, নীলাচল হোক, বৃন্দাবন হোক, যদি আপনি পর্যটনের মতন ঘুরতে যান তাহলে কিছুই ফল হবে না। যেমন আপনারা জানেন চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়, আরো অন্যান্য দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র আছে, ওই রকমই হয়ে যাবে। যদি অসাধু সঙ্গে ধাম দর্শন করেন একটু ধামের মহিমা আপনি বুঝতে পারবেন। এই জন্য সাধু সঙ্গে যেতে হবে, হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে পরিক্রমা করতে হবে। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন তারপরে কি বলছেন, নিভৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইয়া, নিভৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইয়া, ডাকিব রাধানাথ বলি, ডাকিব রাধানাথ
যিনি কৃষ্ণের পাটরানী বলা হয় যমুনা মাইয়া, সেই যমুনা তিনি গিয়ে পরশ করিব নিরে, কবি পিব করপটে তুলে যমুনার জল। বংশী বট ছায়া পাইয়া পরমানন্দে হইয়া, বংশী বট ছায়া পাইয়া পরমানন্দে হইয়া, আরে পড়িয়ারো রাধাকুণ্ড বাস মানে ভাববেন অশেষ রাধারানীর কৃপা। রাধাকুণ্ড বাস, যারা এক রাত যদি রাধাকুণ্ডে বাস করেন, এবং শাস্ত্রে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, যারা মথুরা স্টেশনে যারা পা রাখেন, মানে যেদিন তারা মথুরা স্টেশন নামলো, বৃন্দাবনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন তার পূর্বে শত শত জন্মের সমস্ত প্রারব্ধ রাশি সব নষ্ট হয়ে যায়। মথুরা মন্ডলে শ্রীধাম বৃন্দাবনের মধ্যে কোন কীট পতঙ্গ যদি সেখানে দেহত্যাগ করে, তারা বলছেন প্রত্যেকে ভগবান স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়। বৃন্দাবন ধামের আছে মহিমা, তাহলে সেখানে ভজন করলে আরো কি হবে? ভজন করলে কি প্রাপ্তি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন, আমার কবি রাধাকুণ্ডে বাস হয়। রাধাকুণ্ডে বাস আর ভূমিতে ভূমিতে কবে হবে, ভূমিতে ভূমিতে কবে হবে, হরি হে তোমারে ভুলিয়া অবিদায় পীড়ায় পীড়িত রসনাম। হরি হে তোমারে ভুলিয়া অবিদায় পীড়ায় পীড়িত
আর কৃষ্ণ নাম সুধা ভালো নাহি লাগে বিষয় ভক্তিতে ঘোর। আমাদের কৃষ্ণ নাম শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু বিষয় কথা বলতে ভালো লাগে কি? ধরুন এখন আজকে 12টা পর্যন্ত পাঠ হয়ে গেছে, কতক্ষণ হবে? থাকতে পারবেন তো? আচ্ছা, সকলেই ভক্তি আছে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রসনাম কৃষ্ণ নাম সদা ভালো নাই লাগে বিষয় সুখেতে বড়। আর কি? প্রতিদিন যদি আদর করিয়া নাম কীর্তন করি, প্রতিদিন যদি আদর করিয়া নাম কীর্তন করি, প্রতিদিন যদি আদর করিয়া নাম কীর্তন করি, আমরা প্রমাদযুক্ত নাম করি। হরিনাম করার সময় ঘুমাই, হরিনাম দেওয়ার সময় সমস্ত গ্রাম্য কথা বলবি, বলি কিনা? হরিনাম করি, তারপরে আবার বলি কি হলো রে তোর বাড়িতে, তার কি হলো রে, যে তার কি হলো, কি প্রমাদযুক্ত হরিনাম করি কিনা? এগুলো প্রমাদ। এসবই হরিনামের দ্বারা নামাভাস পর্যন্ত হবে। এই জন্য আমাদেরকে আদরের সহিত হরিনাম করতে হবে। যখন হরিনাম করবেন তখন কোনো প্রমাদ বকা যাবে না, গ্রাম্য কথা তো বলাই যাবে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দেখুন কিরকম ভাবে আমাদেরকে বলছেন, কিরকম তাহলে প্রেম হবে কি করে হরিনামে? হরিনামে উদ্ধার হয়ে যাবে কলিযুগে, কিন্তু প্রেম হবে কি করে? তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দুর্দৈব আমার সে নামে আদর না হইল দয়া, হবে না, তার একটা নিয়ম আছে। আমরা সকলেই ভাববো যে হরিনাম সকলেই করতে যাবো নাকি না? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দৈনী দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন, চারি গুণী গুণী হইয়া করহ কীর্তন। এই চারটি গুণ থাকতে হবে আমাদের মধ্যে, তারপরে কৃষ্ণ নাম হবে, হরিনাম হবে। কি? দৈন্য থাকা চাই, আর দয়া, অন্যে মান, অন্যকে সম্মান করা, আর প্রতিষ্ঠা বর্জন, সমস্ত প্রতিষ্ঠা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি বর্জন করে আমাদেরকে তারপর হরিনাম করতে হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দুর্দৈব আমার সে নামে আদর না হইল দয়াময়, দশ অপরাধ আমার দুর্দৈবকে আমনে হইবে ক্ষয়। দশ অপরাধ, তাই হরিনাম করার পূর্বে দশবিধ নাম অপরাধ সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে। এই দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে প্রথমেই বলছেন সাধু নিন্দা, যেটি আমরা আপনারা কেউ করেন না, যেটা আমি বেশি বেশি করি। হ্যাঁ, সেটা আপনারা কেউ করেন।
আমি বেশি বেশি সাধু নিন্দাই করি। এই জন্য যদি কেউ শুদ্ধ নাম, যদি নামের দ্বারা ভগবানকে পেতে চান, যদি প্রেম যদি পেতে চান, প্রথমেই সাধু নিন্দা আগে বর্জন করব। সাধু নিন্দাও করবো আর হরিনামও করবো নাকি? তাহা না মানিয়ে যে সুজন বৈষ্ণব নিন্দা করে, জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব দোষে মরে। যারা বৈষ্ণব নিন্দা করে তারা বলছে জন্মে জন্মে সে দৈব দোষে মরবে, যারা বৈষ্ণব নিন্দা করে। এই জন্য খুব সাবধান, বৈষ্ণব নিন্দা করবেন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দশ অপরাধ আমার দুর্দৈব কেমন হইবে ক্ষয়। অনুদিন জনি অনুদিন যেন তব নাম গাই, ক্রমে কৃপা তব। অনুদিন যেন তব নাম গাই, ক্রমে কৃপা তব। আর অপরাধ যাবে না রুচি হবে, অপরাধ যাবে না রুচি হবে। আস্থা দিল না বস, আস্থা দিল না বস।
फोन फोन कुआं में दे दो ना दे फोन की कौन की